నమస్కారం. రాష్ట్ర వ్యాప్త సమాచారం ఏపీ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. ఏసీబీ వలలో గాజువాక సబ్ రిజిస్ట్రార్ వెంకయ్యపై అవినీతి ఆరోపణలు, కోట్లలో అవినీతి సొమ్ము గుర్తింపు. ఒంగోలులోని భాగ్యనగర్ కాలనీలో విషాదం, ఫోన్లో మాట్లాడుతూ కింద పడి చనిపోయిన విద్యార్థిని. ప్రకాశం జిల్లా కనిగిరిలో ఇరు వర్గాల మధ్య ఘర్షణ, పూజించే చెట్టు నరికేశారని ఆగ్రహం. ఈ నెల 23న పిఎస్ఎల్వి ప్రయోగం, షార్లో కొనసాగుతున్న ఏర్పాట్లు. ఢిల్లీలో బీజేపీ అధ్యక్షుడు అమిత్ షా మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. विचार आज भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड में हुआ और अंत में राष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी के रूप में आज श्री रामनाथ कोविंद गवर्नर बिहार का नाम तय किया गया है और मैं रामनाथ जी का परिचय भी आपको देना चाहूंगा। रामनाथ जी हमारे बहुत पुराने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे। अभी वो गवर्नर बिहार हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिला के परोख गांव के मूल निवासी है। दलित समाज से संघर्ष कर अपनी राजनीतिक करियर में इतने ऊंचे मकाम तक अब तक पहुंचे हैं। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह एक अच्छे प्रैक्टिशनर के नाते उन्होंने वकालत भी की है। भारत सरकार के भी वो वकील रहे। 12 साल तक रामनाथ जी राज्यसभा में भी रहे। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के वो अध्यक्ष रहे। यूपी के भी महासचिव रहे। अनेक पार्टी के पदों पर उन्होंने काम किया है। संसद की अनेक समितियों में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए, समाज के पिछड़े वर्गों के लिए, दलित और दबे कुचलों के लिए हमेशा वो संघर्ष करते रहे हैं। रामनाथ जी के भारतीय जनता पार्टी में अनेक प्रकार के पद पर जिम्मेदारी का निर्वहन करते करते आज वो लगभग 3 साल से बिहार राज्य के गवर्नर के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। और रामनाथ जी हमेशा से गरीब समाज के साथ, देश के गरीबों के साथ, पिछड़ों और दलितों के साथ जुड़े रहे हैं। एक गरीब के घर में जन्म लेकर संघर्ष कर दलित परिवार के बैकग्राउंड के साथ इतने ऊंचे मकाम पर रामनाथ जी सार्वजनिक जीवन पर पहुंचे हैं। और हमने आज भारतीय जनता पार्टी ने श्री रामनाथ जी का नाम पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तय किया है। तो एनडीए के सभी साथी दलों की ओर से श्री रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी होंगे। नाम तय करने से पहले भी हमने देश के सभी राजनीतिक दलों से चर्चा की है। आज नाम तय करने के बाद एनडीए के सभी साथियों को भी सूचना की भी गई है, सूचना हो भी रही है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया जी से बात की है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से बात की है।
वरिष्ठ नेताओं से बात की है और सबको ये नाम हमने आज इन्फॉर्म किया है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए आशा करते हैं कि दलित समाज से संघर्ष कर कर, गरीब के घर में जन्म लेकर संघर्ष कर कर सार्वजनिक जीवन में उतने ऊंचे मकाम पर पहुंचने वाले रामनाथ जी सर्वसहमत प्रत्याशी होंगे, इसलिए हम सब लोग आशा करते हैं। अभी तो हमने इन्फॉर्म किया है, वो अपनी पार्टी के साथ चर्चा कर कर आगे बताएंगे। नामांकन की तिथि तो रामनाथ जी से चर्चा कर कर तय करेंगे, मगर बड़ी बड़ी जो अभी सोच बनी है 23 तारीख को नामांकन होने की संभावना है। एक एक कर कर पूछे जरा ना, अभी कोई विचार नहीं हुआ उपराष्ट्रपति पद के लिए। संदेश तो मैंने दे दिया जो देना है, अब आप निकालते रहिए। अभी हमने इन्फॉर्म किया है। सुके जी, वो आपको बताने के लिए नहीं है कितने नामों का चर्चा हुआ। नहीं, ऐसी बात नहीं हुई थी। उद्धव ठाकरे जी उन्होंने कहा था कि पहले नाम तय करके बताइए, आज उनको नाम बता दिया गया है। सभी से हमारे वरिष्ठ नेता संपर्क करेंगे, 1-1.5 घंटे में सभी से चर्चा विचार हो जाएगा। एक मिनट, हिमांशु जी, हमने तो बहुत आशा के साथ फोन किया है। मुझे लगता है बाय एंड लार्ज सभी लोग सहमत हैं। एक मिनट, ये आपको मैं बता नहीं सकता भैया। आपके सवाल का एड्रेस गलत है। जेडीयू को पूछना चाहिए। नहीं, मैं किसी और पार्टी के मत क्या करेंगे इस पर मत प्रकट करना नहीं चाहूंगा। बोलिए, आप बोलिए। नहीं, उन्होंने बताया है कि हम पार्टी के और बाकी दलों के साथ चर्चा विचार कर कर बताएंगे। सबसे बात करने वाले हैं। मैं तो आशा करता हूं कि सभी लोग सर्वसहमति करेंगे। चलिए, अब इसमें मैं क्या कह सकता हूं। नहीं, ऐसा कोई हमला नहीं हो रहा है भैया, ऐसा कोई हमला नहीं हो रहा है। मैं इससे सहमत नहीं। चलिए, धन्यवाद। अब ज्यादा सवाल पूछने का इसमें बनता नहीं है। ఢిల్లీలో బీజేపీ పార్లమెంటరీ బోర్డు సమావేశం ముగిసింది. ఈ సమావేశంలో
బీజేపీ రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిని ప్రకటించారు. అమిత్ షా మీడియా సమావేశంలో బీజేపీ రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా రామ్నాథ్ పేరును ఖరారు చేశారు. రామ్నాథ్ ప్రస్తుతం బీహార్ గవర్నర్ గా ఉన్నారు. పూర్తి అప్డేట్స్ నా ప్రతినిధి రామకృష్ణ అందిస్తారు. రామకృష్ణ చెప్పండి, ఎన్డీఏ రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిని ఖరారు చేసినట్టు తెలుస్తోంది. బీహార్ గవర్నర్ గా పనిచేస్తున్న రామ్నాథ్ పేరును ప్రకటించినట్టు తెలుస్తుంది. పూర్తి అప్డేట్స్ ఏంటి? అయితే బీహార్ గవర్నర్ గా ఉన్నటువంటి రామ్నాథ్ కోవింద్ ను రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా బీజేపీ ప్రకటించింది. కొద్దిసేపటి క్రితమే పార్లమెంటరీ బోర్డు సమావేశంలో నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ అంశాన్ని బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు అమిత్ షా కొద్దిసేపటి క్రితమే వెల్లడించారు. ఇక ఆ బీహార్ మాజీ గవర్నర్ గా అలాగే న్యాయ కోవిదుడు అలాగే పార్టీ అందరికీ కూడా యాక్సెప్టబుల్ ఉన్న పర్సన్ కాబట్టి ఇక ఆయన పేరును రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా చేశారు. ఇక భారత రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా ఆయనే రాష్ట్రపతిగా రామ్నాథ్ కోవింద్ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువ ఉంది. ఇక మరి కాంగ్రెస్ కానీ అపోజిషన్ పార్టీస్ కానీ ఈ రామ్నాథ్ కోవింద్ వ్యతిరేకించే అవకాశాలు ఎక్కువ కనిపిస్తున్నాయి. ఇక ఒకవైపు చూసుకుంటే దళిత ఫేస్ ని చూపించాలనే బీజేపీ ఆలోచనకి బీజేపీ ఆకాంక్ష నెరవేరింది. అలాగే దాంతో పాటు పార్టీకి ఆర్ఎస్ఎస్ కి అన్నిటికీ అనుగుణంగా ఉన్న వ్యక్తి కావాలని చెప్పేసి కూడా వాళ్ళు భావించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇక రామ్నాథ్ కోవింద్ పర్ఫెక్ట్ వ్యక్తి అని చెప్పేసి బీజేపీ అధిష్టానం నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు కొద్దిసేపటి క్రితమే బీజేపీ చీఫ్ అమిత్ షా రామ్నాథ్ కోవింద్ పేరును వెల్లడించారు. రామకృష్ణ, ప్రధానంగా చాలా మంది పేర్లు రాష్ట్రపతి సంబంధించి చాలా మంది పేర్లు ప్రస్తుతానికి వచ్చాయి. అయితే సడన్ గా రామ్నాథ్ పేరును బీజేపీ ప్రకటించింది. రామ్నాథ్ రాజకీయ ప్రస్థానం ఏ విధంగా ఉంది, దానికి సంబంధించి డీటెయిల్స్ ఏంటి? అంటే ఈయన బీజేపీ ఇంతవరకు స్టాండింగ్ కౌన్సిల్ గా చేశారు. దాంతో పాటు ఆయన న్యాయ కోవిదుడు అలాగే సీజన్ పొలిటీషియన్. ఇంతకు ముందు ముఖ్యంగా ఇక్కడ బీజేపీ 2 అంశాల పరిగణలోకి తీసుకుంది. దళితుని రాష్ట్రపతి చేయాలనే ఆలోచన బీజేపీలో ఉంది. అందుకని ఈ విషయంలోనే అన్ని విధాలు ఆలోచించిన తర్వాత న్యాయ కోవిదుడు ఎలాంటి మచ్చలేని వ్యక్తి కాబట్టి దాంతో పాటు ఆర్ఎస్ఎస్ నుంచి కూడా క్లీన్ చిట్ వచ్చిన నేపథ్యంలో ఇక రామ్నాథ్ కోవింద్ పేరుని బీజేపీ ప్రతిపాదించింది. ఇక ఎవరు కూడా ఊహించలేదు రామ్నాథ్ కోవింద్ పేరుని చేస్తారని. ప్రస్తుతం ఆయన బీహార్ గవర్నర్ గా ఉన్నారు. మరి దీనికి ఈ బీజేపీ తమ అభ్యర్థిగా రామ్నాథ్ కోవింద్ పేరును ప్రకటించింది. ఇక ఎన్డీఏలోని మిత్రపక్షాలు కూడా అందరూ కూడా మద్దతు పలుకుతారు. ఇక ప్రతిపక్షాలు అయితే మాత్రం పూర్తిగా అపోజ్ చేసే అవకాశం కనిపిస్తుంది. రామకృష్ణ, సుష్మా స్వరాజ్ అలాగే సుమిత్రా మహాజన్, ఎల్కే అద్వానీ వీళ్ళందరినీ కూడా రాష్ట్రపతి రేసులో ఉన్నారనే వార్తలు వచ్చాయి. కానీ ఉన్నటువంటి ఒక్కసారిగా బీహార్ గవర్నర్ రామ్నాథ్ వైపు బీజేపీ మొగ్గు చూపింది. అంటే ఆయన రాజకీయ జీవితం బీజేపీలో ఏ విధంగా ఉండేది? ప్రధానంగా బీజేపీ ఆయన వైపు మొగ్గు చూపడానికి కారణం ఏంటంటారు? బీజేపీ ప్రధానంగా మొగ్గు చూపడానికి కారణం ఏంటంటే దళిత్ అనేది ప్రధానమైన కారణం ఒకటి. దాంతో పాటు న్యాయ కోవిదుడు ఇక బీహార్ గవర్నర్ గా కూడా ఉన్నారు. ఇవన్నీ కలిసి వచ్చింది. వీటన్నిటి నేపథ్యంలో పాటు ఇటీవల కాలంలో ఈ బీఫ్ అంశానికి సంబంధించి బీజేపీ బీఫ్ కి సంబంధించి బ్యాన్ చేసి అలాగే బీఫ్ కాదు ఇంకా పర్సు కూడా గోవాకు సంబంధించి కొంత బ్యాన్ విధించిన దళిత వర్గాలు అలా కొంతమంది కూడా చాలా వరకు దేశంలోని దళితులు దూరమయ్యే పరిస్థితి పూర్తిగా ఏర్పడింది. ఈ నేపథ్యంలో దాన్ని కూడా కవర్ చేయడానికి ఇది ఒక అవకాశంగా భావించింది. ఇంకా దళిత్ ప్రెసిడెంట్ పెట్టడం వల్ల దళితులకి మంచి ప్రయారిటీ ఇచ్చామని చెప్పేసి కూడా దళిత్ ఓట్ బ్యాంక్ ను కూడా గ్రాప్ చేయడం కోసమని బీజేపీ ఈ రకమైన స్ట్రాటజీని ప్లే చేసిందని చెప్పొచ్చు. మరి బీజేపీ స్ట్రాటజీకి పూర్తిగా ఎన్డీఏ సహకరిస్తుందని చెప్పి సమాచారం. అయితే రామకృష్ణ, ఇప్పటి వరకు కూడా మిత్రపక్షాలన్నింటినీ కలుపుకుని రాష్ట్రపతి ఎన్నికకు వెళ్లాలని బీజేపీ భావించింది. ఈ నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ కావచ్చు, మిగతా పక్షాలు కావచ్చు, రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిని ప్రకటించిన తర్వాతే తమ మద్దతు గురించి ఆలోచిస్తామని చెప్తూ వస్తున్న పరిస్థితి. ఇప్పుడు రామ్నాథ్ పేరును బీజేపీ ప్రకటించింది. ఈ నేపథ్యంలో మిత్రపక్షాలు రామ్నాథ్ కి సపోర్ట్ చేసే అవకాశం ఉందా? మిత్రపక్షాలు అన్ని కూడా ఏదైతే ఎన్డీఏలో ఉన్నాయో ప్రతి మిత్రపక్షం కూడా సహకరించే అవకాశం ఉంది. సహకరించడమే కాదు పూర్తి స్థాయి సంపూర్ణ మెజార్టీ సపోర్ట్ కూడా అందజేస్తారు. మరి ఇక ఎందుకంటే మొదటి నుంచి కూడా ఇది జరగడానికి ఈ ప్రక్రియ ఈ పేరు ప్రకటించడానికి ముందే బీజేపీ నేతలంతా కూడా మిత్రపక్షాలతో విందు సమావేశం ఏర్పాటు చేసి అందరికీ చెప్పడం జరిగింది. అందరూ కూడా యాక్సెప్ట్ చేశారు. ఇక బీజేపీ ఎవరైతే క్యాండిడేట్ ని ప్రపోజ్ చేస్తారో వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం ఇప్పటికే మిత్రపక్షాలను కూడా ప్రకటించాయి. ఈ నేపథ్యంలో మిత్రపక్షాల నుంచి ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు, సాఫీగా అయ్యే అవకాశం ఉంది. కాకపోతే ఇక ప్రతిపక్ష పార్టీలన్నీ కూడా ఇప్పటిదాకా పేరు ఎవరైతే క్యాండిడేట్ ఎవరు రాష్ట్రపతి బీజేపీ అభ్యర్థి అనేది వెల్లడించలేదు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా సైలెంట్ గా ఉన్నారు. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఆయన రాష్ట్రపతి అభ్యర్థి పేరుని వెల్లడించిన నేపథ్యంలో ఇక మిగతా పార్టీలు పూర్తిగా అపోజ్ చేసే అవకాశం ఉంది. బీజేపీకి ఎటువంటి పరిస్థితులు కూడా కాంగ్రెస్ కానీ బీఎస్పీ కానీ సమాజ్వాదీ ఇంకా సిపిఎం లెఫ్ట్ పార్టీస్ కూడా ఎటువంటి పరిస్థితులు కూడా సహకరించే అవకాశాలు లేదని రాజకీయ నిపుణుల నుంచి అందుతున్న సమాచారం.
రామకృష్ణ, రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో బీజేపీకి ఎంత శాతం ఓటింగ్ ఉంది? ఒకవేళ మిత్రపక్షాలు కానీ సపోర్ట్ చేయకపోయినా బీజేపీ ఏకంగా ఏకాభిప్రాయంగా రాష్ట్రపతి ఎంపిక జరిగే అవకాశం ఉందంటారా? అంటే ఇక్కడ ఒక బీజేపీకి పూర్తిగా మెజార్టీ లేదు. ఇక మిత్రపక్షంలో ఎన్డీఏలో ఉన్నటువంటి మిత్రపక్ష ఎంపీలు, మిత్రపక్ష పార్టీలు కూడా సహకరించినప్పటికీ కూడా ఇంకా కొంత గ్యాప్ అనేది ఉంది. ఓటింగ్ గ్యాప్ దాదాపుగా 30,000 ఓట్లు గ్యాప్ ఉంది. మరి ఈ 30,000 ఓట్ల గ్యాప్ లో ఒకవైపు తమిళనాడు ఎన్డీఏలో మిత్రపక్షం కాకపోయినప్పటికీ ఎన్డీఏ తమిళనాడు గవర్నమెంట్ కూడా తమిళనాడులోని అన్నాడీఎంకే పార్టీ పూర్తిగా సహకరిస్తామని ఇప్పటికే ప్రామిస్ చేయడం, ఆ పార్టీ నేతలు నంబిదురై కూడా వెంకయ్యనాయుడు ఇంటికి వెళ్లి పూర్తిగా మద్దతు ప్రకటించడం జరిగింది. దాంతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో తెలంగాణలోని టీఆర్ఎస్ పార్టీ, రీజనల్ పార్టీ, ఈ పార్టీ కూడా రాష్ట్రపతి అభ్యర్థికి, ఎన్డీఏ రాష్ట్రపతి అభ్యర్థికి సహకరిస్తాం, సపోర్ట్ చేస్తామని చెప్పారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇక మెజార్టీ సమస్య అలాగే ఓట్ల సంఖ్య కూడా అవసరాన్ని మించి కూడా ఎక్కువ ఉండే అవకాశం ఉంది. రైట్, థ్యాంక్ యూ రామకృష్ణ. ఢిల్లీలో బీజేపీ పార్లమెంటరీ బోర్డు సమావేశం ముగిసింది. ఈ సమావేశంలో బీజేపీ రాష్ట్రపతి అభ్యర్థి పేరును ఖరారు చేశారు. కొద్దిసేపటి క్రితమే అమిత్ షా రామ్నాథ్ పేరును ఖరారు చేస్తూ కూడా ఆయన ప్రకటించారు. ప్రస్తుతం రామ్నాథ్ బీహార్ గవర్నర్ గా పనిచేస్తున్నారు. బులెటిన్లో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం. బ్రేక్ తర్వాత మరిన్ని అప్డేట్స్ చూద్దాం.